श्रीराम राम रामेति श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने रामनाम वरानने। प्रभु मुद्रिकामेनि मुखमहि जलधीरंकिये अचरणगामि दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते राम दुआरे तुम रखवारे बोधन आज्ञा बिनु पैसारे सबक लगे तुम्हारी शरण तुम रक्षक काहू को डराना अपन तेज तुम संभालो आंकई तीनों लोक मंचते कांपे दोष पिशाच निकट नहीं आए महावीर जब नाम सुनाए नासई रोग हरे सब तेरा जगत निरंतर हनुमत वीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ज्ञान जुरावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे की कुमति वाला सुमति के रंगी कंचन वरण विराज सुरेशा कानन कुंडल कुंचित केश भगवत गदा विराजे कांधे पांचु जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन चेद प्रताप महा जगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिवेको आतुर प्रभु चरित्र सुनिवेको वस्य राम लखन सीता मन बसिय सूक्ष्म रूप धरि सियाहि दिखावा विकट रूप धर लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे नय सजीव लखन जियाए रघुवीर हर्षि उरलाय रघुपति किन्हीं बहुत बड़ाई तुम प्रिय बरहति समाई सहन वचन तुम्हारो यस गावै अस कहिपति कंठ लगावै सनकालिक ब्रह्मादि मुनीश नारद सारद सहित कपालीस राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने श्रीराम राम रामेति सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने श्रीराम राम रामेति रमे
महादेव शंभो शंकर। जय श्री राम, जय हनुमान, जय गुरुदेवा। जय बोलो गणेश महाराज के, जय बोलो गणेश महाराज के, जय बोलो गणेश महाराज के। ఏడుకొండవాడ వెంకటరమణ గోవింద। हर हर महादेव शंभो शंकर। जय श्री राम, जय श्री राम, जय हनुमान, जय गुरुदेवा। आनंद कर्पूर निराजनम समर्पयामि। जय बोलो गणेश महाराज की जय। जय बोलो गणेश महाराज की जय। जय बोलो गणेश महाराज की जय। जय श्री राम, 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 जय शर्मिल, जय श्री राम। వెంకటరాయపురం శ్రీ రామసాయి మందిరంలో ఈరోజు గణపతి నవరాత్రి మహోత్సవాల సందర్భంగా సేకరణ వితరణ సంస్థ ద్వారా నిర్వహించే ఇంటింటా రామనామ కార్యక్రమం 117వ కార్యక్రమంగా రామసాయి మందిర భక్తులందరి సమక్షంలో ఈ కార్యక్రమం నిర్వహించడం జరిగింది। ఈ సందర్భంగా పరిసరాల్లో రాజేష్తో పాటు సంస్థ చైర్మన్ గారు కూడా పాల్గొని అందరికీ కూడా శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు। అలాగే వచ్చిన భక్తులందరికీ కూడా శ్రీ హనుమాన్ చాలీసా, శ్రీరామ్ తారక నామం, ఓం శ్రీరామ దూతాయ మహా యథాశక్తి జపించి అందరికీ కూడా హిందీ ప్రసాదంగా శ్రీరాముడి యొక్క చిత్రపటాన్ని అందరికీ అందించి అందరికీ కూడా సీతారామాన్యుడు ఆయురారోగ్యం భౌగమార్గాలు ఇవ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా ప్రార్థిస్తూ సమస్త సన్మానాన్ని జై శ్రీరామ్, जय श्री राम, జై హనుమాన్, जय हनुमान। జై గురుదేవ। అందరికీ నమస్కారం। लोका संस्था शुक्नोभव, लोका संस्था शुक्नोभव, लोका संस्था शुक्नोभव। జై శ్రీరామ్, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बोलो गणपति बाबा की जय, बोलो गणेश महाराज की जय, बोलो गणेश महाराज की जय। श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय बोलो गणेश महाराज की जय, बोलो गणेश महाराज की जय, बोलो गणेश महाराज की। చరణములే నమ్మితి నీ దివ్య చరణములే నమ్మితి, చరణములే నమ్మితి నీ దివ్య చరణములే నమ్మితి, చరణములే నమ్మితి। వారధి కట్టిన వరభద్రాచల వరదా 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 నీ దివ్య చరణములే నమ్మితి, చరణములే నమ్మితి। పావన రామ నామ సుధారస పానము చేసేదెన్నటికో సేవించియు శ్రీహరి పాదంబులు చిత్తమునుంచేదెన్నటికో। రామ రామ జయ సీతారామ రఘుకుల సోమ రణభీమ, రామ రామ జయ సీతారామ జగదభిరామ జయ రామ। చంచల గుణములు మాని సదా నిశ్చలమతి నుండేదెన్నటికో, పంచతత్వములు తారక నామము పఠించుట నాకెన్నటికో। రామ రామ జయ సీతారామ రఘుకుల సోమ రణభీమ, రామ రామ జయ సీతారామ జగదభిరామ జయ రామ। నందబాలం భజరే నందబాలం, బృందావన వాసుదేవ వృందలోలం। నందబాలం భజరే నందబాలం, బృందావన వాసుదేవ వృందలోలం। జలజ సంభవాది వినుత, జలజ సంభవాది వినుత, జలజ సంభవాది వినుత, జలజ
జలజ సంభవాది వినుత చరణారవిందం కృష్ణ లలితా మోహన రాధవదనా నళిన మిళిందం బృందావన వాసుదేవ వృందలోలం శ్రీరామనామం మరువాం మరువాం సిద్ధము యమునికి వెరువాం వెరువాం గోవిందునే వేళ కొలుతాం కొలుతాం దేవుని గుణములు తలుతాం తలుతాం శ్రీరామనామం మరువాం మరువాం సిద్ధము యమునికి వెరువాం వెరువాం విష్ణు కథలు చౌల విందాం విందాం వేరు కథలు చౌల మాందాం మాందాం హే జై జై రామ జై జై రామ పావన నామ ఆ పావన నామ నిత్యము నిన్నే నిత్యము నిన్నే ఆహారామ ఆహారామ రామ 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 గ్రామాల దగ్గరికి వచ్చి ఇంకా ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొనేందుకు నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది. వెంకటరాయపురం ఈవేళ ఈ కార్యక్రమం జయప్రదమైనందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. అలాగే మన శ్రీరాముల వారి గురించి కూడా మనం అనేక విషయాలు అయితే మనం తెలుసుకోగలిగాము. ఇప్పుడు నేను చెప్పదగిన విషయం ఏంటంటే, ఇప్పుడు రామనామాన్ని మనం ఉచ్చరించడం ఎలా అయితే జై శ్రీరామ్ అని మనం పలుకుతున్నామో, అలాగే రామకోటి రాసేటువంటి భక్తుల్లో నేను ఒకదాన్ని. అదే ఒక పని అవుతుంది, ఒక కార్యక్రమం అవుతుంది, ఇది రాస్తే నాకు ఏదో ఫలం వస్తుందని కంగారుగా రాయటం మాని రోజుకి మూడు సార్లు అయినా సరే రామనామాన్ని ఎక్కడైనా సరే రాసుకొని జపించి తీరాలని కోరుకుంటున్నాము. అలాగే ఇప్పుడు త్రేతాయుగం, ద్వాపరయుగం, ఇప్పుడు మన కలియుగం. నాకు తెలిసిన చిన్న విషయం, ఇది ఏ గ్రంథంలోని లేదు. రాముడు నీలపు ఛాయ, కృష్ణుడు కూడా నల్లటి ఛాయ. ఇప్పుడు కలియుగ దైవం శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారు కూడా విగ్రహం అయితే నలుపు ఛాయేనండి. ఈ రకంగా మనం తెలుసుకున్నట్టయితే అందరూ ఒకటే. మనం కొలిచేది ఫస్ట్ నుంచి రామనామం, మనం చేసేది కూడా మనకి కళ్యాణ పరంగా ఎక్కువ. సీతారాముల వారి కళ్యాణం లేనిదే మన జగత్ కళ్యాణమే లేదు. అలాగే మన సముద్రాన్ని సారథిగా తేలేరాయినటువంటి దేశం ఇప్పటివరకు కూడా మనం ఎంతమంది టెక్నాలజీ పెరిగినా ఇది ఎందుకు తేలుతుంది అనే విషయాన్ని ఎవరూ గ్రహించలేకపోయారు. సముద్రంలోనే వారధి కట్టినటువంటి మహానుభావుని మనం ఈవేళ కొలుచుకొని స్మరణ చేసుకోవటం మాకు ఏ జన్మలో పుణ్యమో ఇక్కడికి వచ్చి ఈవేళ ఈ నామాన్ని జపించి తరించాం. అందరికీ జై శ్రీరామ్. ఏకాదశులు మంచిలో సేకరణ జై శ్రీరామ్. సేకరణ వికరణ ఒక ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమం ప్రకారం రామం గారు మన రామసాయి మందిరం వెంకటరాయపురంలో రెండవసారి ఈ పారాయణ చేయించారు. మన మందిరం తరఫున వారికి నేను కృతజ్ఞతాభావం తెలియజేస్తున్నాను. వచ్చే కాలంలో వారు చెప్పిన ప్రకారం అందరూ కూడా మనం తోచ తప్పకుండా చేసి మరొకసారి అవకాశం ఇస్తారని వారి మనసారా మన మందిరం తరఫున కోరి ప్రార్థిస్తున్నాను. జై శ్రీరామ్. గురుభ్యో నమః. మన అవినెల రామం గారు మా కోరిక మన్నించి ఈ శ్రీ సాయిరామ్ మందిరంలో ఈరోజు కార్యక్రమం ఏకాదశి నాడు, అందులో గణపతి నవరాత్రుల్లో రామనామ యొక్క విశిష్టత, అది రోజు నిరంతరం జపం చేస్తుంటే మన ఏ పని చేస్తున్నా ఉదయం నుంచి రాత్రి వరకు మనకి ప్రతి నిమిషం కూడా స్వామివారి నామస్మరణతో దైవ కార్యక్రమంలో ఈ జీవితాన్ని నడిపితే మనం పాలలోంచి ఎలా వెన్న తీసుకోవచ్చో, నెయ్యి ఎలా వస్తుందో అలా మన జీవితంలో ఆనందాన్ని, అలా శ్రీరామ పరబ్రహ్మతత్వం అంటారు. ఆయన సింపుల్గా చెప్పారు. ఎవరైతే ఇలాగ నిష్టగా చేస్తారో వాళ్ళకి శ్రీరామ దర్శనం కలుగుతుందన్నారు. అంటే కళ్ళు చెమర్చి ఆనంద బాష్పాలు వస్తాయి. ఎప్పుడైతే పరమాత్మ మనలోకి వస్తారో అందరికీ కూడా కళ్ళు చెమర్చి ఆనంద బాష్పాలు వస్తాయి. అదే మనకి అదొక సింబల్ అనమాట. అంటే స్వామివారి అనుగ్రహం మనకు ఉంది అంటే మీకు కళ్ళు చెమర్చి మానసిక ఆనందం కలుగుతుంది. అది డబ్బుతో కొనేది కాదు, అది పరబ్రహ్మతత్వం అంటారు. ఆ పరబ్రహ్మతత్వాన్ని అందరూ కూడా అనుభవించారు.
ఇలాంటి కార్యక్రమాలు మరెన్నో ఆయన జీవితంలో చేయాలని, ఆయన జీవితాన్ని మన రాముడికి అంకితం చేశారు. ఆయన ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్యాలు శ్రీరామచంద్ర వారు ఇవ్వాలని, శ్రీ సీతాలక్ష్మణ భరత శత్రుఘ్న హనుమత్ సమేత శ్రీరామచంద్రమూర్తి అనుగ్రహం లోకంలో ఉన్న వాళ్ళ ప్రజలందరికీ కూడా అందరికీ ఆయురారోగ్యాలు ఇవ్వాలని యథాశక్తి ప్రార్థిస్తున్నాం. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి.